بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہندوستان کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا، کیونکہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی چیز بھی ان سے پوچھی، انہوں نے جواب دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک معصوم چھوٹے یتیم بچے نے جو 9 سال کی عمر ہے، اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ واقعہ اس طرح ہے، میں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے گیا، حج مکمل کیا تو میں مدینہ شریف کے اندر آیا، وہاں پر ہم نے خیمے لگا لیے، جیسے لوگوں نے خیمے لگائے تھے۔ اب تو ہوٹل بن گئے ہیں، اب تو فندوق جسے کہتے ہیں ہوٹل وغیرہ بن گئے، اس وقت یہ چیز نہیں تھی، خیمے وغیرہ ہر ایک نے لگائے تھے، ہم نے بھی اپنے خیمے لگا دیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم تربوز کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور جو چھلکے بچ جاتے یا ٹکڑے بچ جاتے روٹی کے تو ہم ایک جگہ پر ہم اسے رکھ دیتے۔ تو ہم نے کھانا کھایا، تربوز کھائے، اس کے چھلکے جو تھے وہ کوڑا دان جو تھا وہاں پر ڈال دی۔ کچھ دیر کے بعد میں واپس آیا تو اس جگہ پر میں نے دیکھا کہ جہاں پر میں نے چھلکے اور روٹی کے ٹکڑے اور کچھ ہڈیاں وغیرہ ہم نے وہاں پر رکھی تھی، تو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اس میں سے وہ روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں اس بچے کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بیٹا آپ بھوکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو کھانا کھلائیں۔ میں اپنے پاس لے آیا، میں نے اس کو کھانا کھلایا، میں نے کہا کہ بیٹا شام کو بھی ہمارے ساتھ کھانا، ہم جتنے دن یہاں پر ہیں، 2-4 دن ہم یہاں پر ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھانا۔ تو وہ آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، مانوس ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ہم نے اس سے کہا کہ آپ بھوکے رہتے ہیں، آپ کسی سے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا، چھوٹا سا بچہ ہے، فہم و فراست اتنی اس کی، وہ کہنے لگا میں یہاں پر میزبان ہوں، اور جو لوگ دور سے آتے ہیں وہ مہمان ہیں، میں حضور کے شہر میں رہ کر اور میں مہمان سے کوئی چیز مانگوں مجھے شرم آتی۔ اللہ اکبر! مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حیران ہو گئے، ایک چھوٹا سا بچہ اور کتنی گہرائی کی بات کہہ دی اور کتنی بڑی بات کہہ دی کہ ہم میزبان ہیں، ہم کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو بہرحال ہم وہاں پر رہے تو ہمارے ساتھ وہ کھانا کھاتا۔ تو جب ہم واپس ہونے لگے تو ہم نے اس بچے سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ پہلے ہم نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کا والد صاحب کیا؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، بس حالات اس طرح کے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آئیں اور آپ ہمارے ساتھ ہندوستان کے اندر چلے جائیں، ہم آپ کو اچھی تعلیم بھی دیں گے، تربیت بھی دیں گے، اور کھانا پینا ہر چیز آپ کو ضروریات زندگی کی جیسی جتنی بھی چیزیں ہم آپ کو دیں گے۔ وہ بہت بڑا خوش ہوا، وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنی والدہ کے پاس گیا، کہا کہ والدہ مجھے اجازت ہے، میں ہندوستان سے کچھ عالم دین لوگ آئے ہیں، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، وہاں پر رہوں گا، تعلیم بھی حاصل کروں گا، وہیں پر زندگی گزاروں گا۔ اس کی والدہ نے اجازت دے دی، ہمارے ساتھ تیار ہو گیا۔ تو وہ ہم سے پوچھنے لگا، سوال کرنے لگا کہ وہاں پر مجھے تعلیم دلائیں گے، وہاں پر مدرسے ہیں؟ جی ہم مدرسے کے اندر اچھی تعلیم دلائیں گے، اسکول بھی ہیں وہاں پر اچھی تعلیم آپ کو دلائیں گے، کھیلنے کے لیے میدان بھی ہیں، ہر چیز آپ کو مہیا کریں گے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اسی اثناء کے اندر، اسی دوران ہم چلتے آ رہے تھے اور بچے کی جو ہے انگلی پکڑی ہوئی تھی اور ساتھ آ رہے ہیں۔ آتے آتے جس وقت ہم مسجد نبوی کے سین کے اندر پہنچے اور ہماری نظر جو ہے گنبد خضرا پر پڑی،
बच्चा हमसे ये पूछ रहा था, ये चीज भी होगी, ये चीज भी होगी। इसी दौरान उसने ये पूछा कि रोजे की तरफ इशारा करके कहा कि वहां पर ये रोजा भी है, ये मस्जिद नबी का दरवाजा भी सामने, ये दरवाजा भी है, ये रोजा भी वहां पर है। अल्लाह अकबर। मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये एक ऐसा सवाल था कि जिसने मुझे लाजवाब कर दिया। मुझे इसका जवाब कोई नहीं आया। क्यों? इसका कोई सानी है ही नहीं, इसका बदल कोई है ही नहीं है। तो मैं हैरान हो गया और उस बच्चे से मैंने कहा कि बेटा, ये चीज वहां पर नहीं मिलेगी। अगर ये चीज वहां पर होती तो हम यहाँ क्या करने आए? हम यहीं इस वजह से तो आए हैं कि हम रोज़ा रसूल पर आए हैं, हम यहाँ पर सलातो सलाम पढ़ने के लिए आए हैं, हम हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ने के लिए आए हैं, हम हुजूर के शहर का और हुजूर के रोजे का दीदार करने के लिए तो यहाँ आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के ऊपर 70,000 मलाइका रोजाना आते हैं और आकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं और चले जाते हैं। क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। तो उसने कहा कि उसने हमारे हाथ को झटका देते हुए अपनी उंगली और छुड़ाई और वो गया। उसने कहा कि अगर वो ये चीज नहीं है, मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, मैं इसी हाल के अंदर जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन जहां रोजा नहीं है तो मैं वहां नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। मौलाना जफर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे उस छोटे मासूम बच्चे ने रुला दिया और यकीनन रुला दिया है। जब आदमी सुनता है इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मासूम बच्चे ने रुला दिया है। जब आदमी सुनता है, अब मैं बयान कर रहा हूं, मुझे भी रोना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, सुभान अल्लाह। और वहां पर अल्लाह ताला ने मुझे भी हाजिरी का शर्फ बख्शा है 2023 के अंदर, और मैं हर वक्त इसी सोच के अंदर रहता हूं। मेरे हर वक्त आंखों के सामने हुजूर का रोजा रहता है, मस्जिद नबी की वो फिजाएं रहती हैं, बैतुल्लाह के मनाजिर रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने घर, अपने नबी के दर की हाजिरी नसीब फरमाए। तो मेरे दोस्तों, मौलाना जफर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम वापस आ गए और मैं सारी जिंदगी ये वाकया लोगों को सुनाता रहा, रोता रहा, सुनाता रहा, रोता। तो ये वाकया मैं सुनाता हुआ रो पड़ता था, सारी जिंदगी सुनाता सुनाते हत्ता कि वो इस दुनिया से चले गए। तो मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क करना, मोहब्बत करना, ये छोटे मासूम बच्चे का इश्क था कि जो हुजूर के रोजे को ना छोड़ सकता था। हुजूर के दर के ऊपर पड़ा रहूंगा, लेकिन भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, हुजूर का दर नहीं छोड़ूंगा। करे कि हमारे दिल के अंदर भी इस तरह का इश्क हो जाए, इस तरह की मोहब्बत पैदा हो जाए कि हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के रोजे की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। हुजूर के साथ दो सोने वाले, दो यार जो सोए हुए हैं। जब आदमी सलातो सलाम पढ़ने के लिए वहां पर पढ़ने के लिए जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलातो सलाम पढ़ता है, साथ अबू बकर सिद्दीक के ऊपर भी पढ़ता है, साथ उमर पर भी पढ़ता है, और वो इतना पुरकशफ मंजर होते हैं। अपनी बात बताता हूँ, 13 दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्के शरीफ के अंदर है और 13 दिन मदीने शरीफ के अंदर है। रोजाना नमाज पढ़ने के बाद जब भी सलातो सलाम पढ़ने के लिए जाते, मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत और ऐसी कैफियत इंसान के ऊपर तारी हो जाती है, इंसान को वो हैरान हो जाता है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें भी बार बार अपने नबी के दर की हाजिरी नसीब फरमाए, और मौका अल्लाह तबारक व तआला दोबारा नसीब फरमाए, कोई ऐसा मौका हो, अल्लाह ताला हमें भी वहां पर जाने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर, अपने नबी के दर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। तो मौलाना जफर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी रोते रोते वाक़या बयान करते। अल्लाह ताला हम सबको सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और ताबेदारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।